Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Narai Takbir. Islamic Takbir. Zindabad, Zindabad. From the river to the sea. Palestine will be free. 1, 2, 3, 4. Occupation no more.
আমি এটা নিব না, এটা নিব কই যাবো আমি লাগাবো তো আগে সবার নামিয়ে এনে জায়গা দিয়ে একটা কারো দেন না, একজনের সাথে দেন সব আমাদেরই একজনের সাথে দেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা মহানগর শহর কর্তৃক আয়োজিত গ্লোবাল সুমুদ ফ্রন্টিয়ার অভিযানে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবং ইসরায়েলি জনগোষ্ঠীর যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশের পরবর্তী এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অফিস সম্পাদক জাহাঙ্গীরনগর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচিত। My dear brothers, standing up for humanity here, we have been always watching Israel as an illegal state. We have been watching Israel always as a supremacist state. We have been always watching Israel as a superpower oppressor state. They have never followed any international laws. They have never cared of humanity. The humanitarian organizations of the world have always been sold to the power and money of Israel. The ironic part is, despite becoming an oppressor and tyrant state, they have always played the role of victim. They always try to say that the Muslims are the terrorists. But we want to say this loud and clear: Muslims are not the terrorists. You are the terrorists. You are the terrorists. You can take away our lives with your bombs, with your missiles and bullets, but you can't take our iman, which carries the spirit of shahada. You can't take away our iman, which carries the spirit of shahada. We are the ancestors of Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are the ancestors of Salahuddin Ayyubi. We are the ancestors of Khalid bin Walid. We are the ancestors of Victor Ghazi. We are the ancestors of Sheikh Ahmad Yassin. We can't let them down. We won't let them down. The more you try to break us, the stronger we will become. And we will keep shouting that loud words that make you scared. Nara Takbir! Nara Takbir! And one day you will not get any space to regret, and you won't get any space to escape. Inshallah, Palestine will be free. Palestine must be free, and the victory is near, inshallah. Nara Takbir! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine must be free, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. সম্মানিত ছাত্র জনতা, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী সভাপতি, মেধাবী ছাত্র নেতা রিয়াজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখবেন রিয়াজুল ইসলাম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية
শরিয়াতিল যালিমি আহলুহা। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আজকে এখানে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু এখন আমাদের ব্যথিত হওয়ার সময় নেই। এখন আমাদের প্রতিরোধের সময়, এখন আমাদের মুসলিম জাগরণের সময়। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করেছি ইউডিএইচআরের ধারাগুলো আজ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। জেনেভা কনভেনশন আজ মিথ্যা ভুলিতে পরিণত হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে ঘোষণা দিতে চাই, জাতিসংঘ আমাদের গাজার মুসলিম ভাই বোনদের রক্ষা করতে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায় অবশ্যই জাতিসংঘকে নিতে হবে। পশ্চিমা বিশ্ব যারা মানবাধিকারের বড় বড় বুড়িয়া ওড়ায়, যারা মানবাধিকারের দোহাই তুলে ইরাকে হামলা করে, যারা মানবাধিকারের দোহাই তুলে মুসলিমদেরকে টেররিস্ট বানানোর চেষ্টা করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা স্পষ্ট মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা বিশ্বব্যাপী আহ্বান জানাতে চাই, বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের জেগে উঠতে হবে, আরবদেরকে ইহুদিদের দালালি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং স্পষ্ট আন্তর্জাতিক আইনের ভায়োলেশনকে ইন্ডিকেট করে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে হবে। আজকে সবাইকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় ছাত্র জনতা, এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য, ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার সম্মানিত সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক, মেধাবী ছাত্র নেতা আসিফ আব্দুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সংগ্রামী উপস্থিতি, পশ্চিমাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে পড়েছে। যারা বন্য প্রাণীদের অধিকার নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে জীববৈচিত্র্যের অধিকার নিয়ে যারা আমাদেরকে তালিম দেয়, তাই ফিলিস্তিনে হাজার হাজার জলজন্ত মানুষকে হত্যা করার সময় নির্লজ্জ নীরবতা পালন করছে।
দীর্ঘদিন ধরে যে ঘটনা চলছে, আক্রমণ চলছে, সেদিকে আক্রমণ হয়, এদিকে আমরা প্রতিবাদ জানাই। নানান ঘটনা আমাদের অজানা রয়ে যায়, বাংলাদেশের চাপটাগুলো উল্টায় না। আপনারা দেখেছেন সেই 7 অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে আজকে পর্যন্ত 66,065 জন প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী শহীদ হয়েছে, যার মধ্যে 20,000 হচ্ছে শুধুমাত্র শিশু, যেটি প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী। এর বাইরে আরো কত শহীদ হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে। যেখানে সংবাদকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন 365 জন, যেটি প্রকাশ করা হিসাব অনুযায়ী। এই এত মাত্রায় শহীদ এই অল্প সময়ে, সেখানে আমাদের সামুদ ফ্লোটিলার মধ্য দিয়ে যে বাহিনী, যে নৌযানগুলো আমাদের গিয়েছে, আমাদের বাংলাদেশের শহীদ আলম থেকে শুরু করে যেটা টনিবার পর্যন্ত, আরো যারা যারা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এমপি, সিলেক্টেড অ্যাক্টিভিস্ট, বিভিন্ন কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট অনেকে গিয়েছে। এটা কোনো ক্ষুদ্র সহযোগিতা, এটা দিয়ে আমরা অনেক বেশি উৎফুল্ল হচ্ছি, ক্ষুদ্র খাওয়া। এরপরও আমাদের দিক থেকে অনেক বেশি সাপোর্ট এবং সমর্থন তাদের প্রতি থাকবে যারা এই সাহসিকতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা দিয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি আসলে হচ্ছে না। দিন শেষে আমাদের যে শহীদের ঘটনা, শাহাদাতের ঘটনা অনবরত ঘটছে, এখনো মারা যাচ্ছে, এখনো শহীদ হচ্ছে। এই যে ইসরায়েলের ব্যাপারে প্রতিবাদ প্রতিরোধ, এর মধ্য দিয়ে সমাধান হচ্ছে না। ট্রাম্প আরেকটা ষড়যন্ত্র এঁকেছে, আপনারা দেখেছেন যে হচ্ছে তারা 20 দফা প্রস্তাব দিয়েছে, 20টা পয়েন্ট। তার মধ্যে একটা হচ্ছে তিনি ইউকের সেই তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার, যিনি ইরাকে গণহত্যার জন্য অন্যতম দায়ী, টনি ব্লেয়ার, তাকে গাজার প্রশাসক হিসেবে তিনি প্রস্তাব করছেন। কি গ্রিন একটা প্রস্তাব! যিনি ইরাকের গণহত্যার জন্য অন্যতম দায়ী ব্যক্তি, তাকে গাজার বর্তমান ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রশাসক হিসেবে প্রস্তাব করছে। আমরা এই প্রস্তাবনার নিন্দা জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশ সরকারকে এই প্রস্তাবের নিন্দা অবশ্যই জানাইতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমরা সেই দাবি জানাই। আমরা শুধুমাত্র ত্রাণ সহযোগিতা পাঠাইলেই, শুধুমাত্র অল্প অল্প সহযোগিতা পাঠাইলেই, কিছু কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট গেলেই এই গাজা কিংবা ফিলিস্তিনবাসীদের পার্মানেন্ট সলিউশন কখনোই হবে না। এর আগেও বহু ত্রাণ সহযোগিতা গিয়েছে, বহু আশ্বাস আমরা দেখেছি, বহু রাষ্ট্রপ্রধান বহু প্রত্যাশা দেখিয়েছে। গাজাবাসীরা মুক্তি পায় নাই। গাজাবাসীরা দিন শেষে আবারও নিহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, আবার টর্চারের মুখোমুখি হয়েছে, দিন শেষে কর্নারেট হয়েছে। এখন যে ক্রিটিক্যাল মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছে গাজাবাসী, কোন ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছে না। ইতিপূর্বে আমরা এত ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতি দেখি নাই। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানাবো, এই ঢাকাকে আমাদেরকে অবশ্যই গ্লোবাল সলিডারিটির হাব বানাইতে হবে। ঢাকা থেকে পৃথিবীর যেখানে কোনো মজলুম থাকুক না কেন, যেখানে কোনো টর্চারের ঘটনা ঘটুক না কেন, এই ঢাকা যাতে আমাদের সলিডারিটির হাব হয়। আমরা দেখেছি সদ্য কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের একটি আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে 3 শতাধিক ফিলিস্তিনি নাগরিককে আসবার কথা ছিল স্টুডেন্ট হিসাবে, সেটি ডিপ্লোম্যাটিক বিভিন্ন কারণে সেটি ক্যান্সেল করা হয়েছে। সেটারও আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। চট্টগ্রামের সেই একটা বিশেষ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির 3 শতাধিক স্টুডেন্টকে ফিলিস্তিন থেকে বাংলাদেশে আসার পিছনে যারা বাধাবাধি করেছে, সেটিও ক্ষতি দেখা দরকার। শুধুমাত্র এটাই নয়, ফিলিস্তিনবাসীকে আরো যতভাবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সহযোগিতা করা দরকার, সবকিছু বাংলাদেশ সরকারের থাকা উচিত ছিল। সেটি আমরা ব্যর্থ হয়েছি, সেটা আমরা দেখি নাই সফল রেসপন্সটা। বাংলাদেশ সরকারের সব রেসপন্স আশা করি। এবং আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে, বেশ কয়েক মাস ধরে ইসরায়েল সে আগ্রাসন ফিলিস্তিন কিংবা গাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নাই, সেটা আশপাশের 7টা দেশে আক্রমণ করেছে। লেবানন থেকে শুরু করে কাতার পর্যন্ত সব জায়গায় আক্রমণ করেছে। এই আগ্রাসন একটি গ্লোবাল আগ্রাসন, এটা শুধুমাত্র গাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে বলে মনে করার কোনো কারণ নাই। আমরা দেখেছি কয়েকদিন আগে সৌদি আরব পাকিস্তানের সাথে পারস্পরিক ডিফেন্স চুক্তি করেছে, অর্থাৎ সেখানে অ্যাটাক হলে এখানে অ্যাটাক হবে, অর্থাৎ সেখানে অ্যাটাক হলে আমার আক্রমণ মনে করে আমি সেটা প্রতিরোধ করবো। পারস্পরিক ডিফেন্স চুক্তি হচ্ছে। এই চুক্তিগুলো মুসলিম সব প্রদেশে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা দরকার। আমরা আসলে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের জায়গা থেকে এই গ্লোবাল আমাদের যে গ্লোবাল সাপোর্ট যাচ্ছে সাপোর্ট করছিলাম, সেটির প্রতি সংহতি জানাচ্ছি। একই সাথে এই ক্ষুদ্র সমর্থনে উৎফুল্ল না হয়ে গাজাবাসীর জন্য পার্মানেন্টলি কি করা যায় সেটার জন্য টোটাল বিশ্ববাসী এবং বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে আমাদের দিক থেকে সরব রেসপন্স যাতে থাকে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত ছাত্র জনতা, এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, বক্তব্য রাখছেন আবু মুসা ভাই। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য সবাই অনুরোধ করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা যদি ইতিহাস পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে এই ফিলিস্তিনের এবং ইসরায়েলের যেই ঘটনাটা, এই ঘটনাটা মূলত পশ্চিমা বিশ্ব ইচ্ছা করে বাঁধিয়ে রেখেছে। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের সাথে সবচাইতে বড় বিশ্বাস
জাতিসংঘের প্রস্তাব সেটাও না মেনে একবারে 1948 সালের 12ই মে রাতের অন্ধকারে 12:09 সময় ইসরায়েলকে তারা বৈধ রাষ্ট্র হিসেবে তারা ঘোষণা দিয়ে ফেলে। এর পরবর্তীতে কোন সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি, বারবার বলা হলেও, যার কারণে সারা সেই 1948 সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি পর্যন্ত এমন মুসলিম বিরোধী আগ্রাসন চালাচ্ছে বিশ্বের এই মানবতাবাদীদের, এর মধ্যে আর কোনোদিন দেখা যায় নাই। সম্মানিত ভাইরা, আমি বক্তব্য শেষ করছি একটা কথা বলে, শুধু এটুকু বলে শেষ করছি যে প্রতিদিন সূর্য ওঠে আর ডোবে, এই কথা যেমন সত্য, ফিলিস্তিন একদিন মুক্তি হবে। জায়নবাদ বিরোধী মানুষ, মুসলিমরা সারা বিশ্বে একদিন উতরে উঠবে এবং জায়নবাদ মুক্ত পৃথিবী আমরা গড়ে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। সকলকে সেই আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, সম্মানিত ছাত্র জনতা, এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ ভাই। এ পর্যায়ে ভাইকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আম্মা বাদ। Today we stand in the state in Dhaka with a broken heart, when all the Muslims throughout the world are being persecuted. From this to protest, I just want to convey two messages. One is for the terror Netanyahu, and another is for the so-called world leaders. My first message is, Netanyahu, I would like to say, you must stop the bloody game. You have to find another business. If you quit all your people, all your money, all your research, and all your nuclear weapons, it is not possible for any miscreant, it is not possible for any terror like you. You will never get the Gaza. You will never get the Palestine. You will never get the Al-Aqsa, inshallah. My second message is for the so-called leaders of the world, the United Nations, the USA. They often demand that they are the guardian of the democracy. They are the subject of the human rights. But we find that very beginning of this massacre, they are openly support Israel. We also see that they support the inhuman activities. This ensures that the concept of human rights is selected for the few countries. The concept of the human rights is selected for the few individuals. And we strongly oppose this type of badness of America and the United States. And again, I have another message for the leaders of the Muslim world. Not only for the global Samud, but also from the very beginning of this massacre, we find that no Muslim country, no Muslim leaders have raised their voice. They are remaining silent. There is no protest from the OIC. There is no political pressure. There is no diplomatic pressure from the Arab League. They act like that they are dumb. They can't say anything. They act like that they are blind. They can't hear anything. We can't tolerate the bloody bodies of the children of Palestine anymore. There is no shelter. There is no food. There is no medicine. And there is no humanity. I'd like to request the people of the world, please raise your voice against Israeli brutality. I would like to request the leaders of the world, if the Israel is not going to stop the killing mission, if they are not going to stop the massacre, I would like the leader, please cut up the political, economical and diplomatic relationships with Israel and stop purchasing their products. And I also request the leaders of the Muslim world, please be united to bring peace in the world. Please be united to ensure humanity in Palestine. And Masjid al-Aqsa and Holy Land Palestine is the emotion of the Muslim Ummah. And without making free Palestine, we will never back to our home. We will never back to our country, inshallah. We believe Palestine will be free. Thank you everyone for joining with us, for cooperation with us. Inqilab Jindabad, Palestine Jindabad. প্রিয় ছাত্র জনতা, এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, মেধাবী ছাত্র নেতা জনাব সিফকাতুল্লাহ সিফকা। বক্তব্য রাখছেন জনাব সিফকাতুল্লাহ সিফকা। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দেশবাসী, সংগ্রামে উপস্থিতি, আপনারা দেখেছেন ফিলিস্তিনের ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরচিত গণহত্যা চলতেছে। আমরা দেখতে পেয়েছি অসংখ্য শিশু, নারী এবং সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি ফিলিস্তিনে যে সকল হিউম্যানিটেরিয়ান এইড পৌঁছানোর কথা ছিল সেগুলো পৌঁছাইতে দেওয়া হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, বিভিন্ন হিউম্যান এইড সংগঠন যারা বিভিন্ন রকমের সাহায্য পৌঁছানোর কথা ছিল সে সকল সাহায্য ফিলিস্তিনিতে পৌঁছাইতে দেওয়া হয় নাই। আমরা দেখতে পেয়েছি এই সকল মানুষদের চিকিৎসা পাওয়ার যে অধিকার ছিল এই অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। এই সকল মানুষদের খাবার পাওয়ার যে অধিকার ছিল সে অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। এই সকল মানুষদের মানবাধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। আমরা বিশ্বব্যাপী এই বর্বরচিত গণহত্যা এবং এ ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের বিরুদ্ধে আমরা বিশ্বব্যাপী অবস্থান গ্রহণ করছি, ধিক্কার জানাচ্ছি। জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সকল সংস্থা সহ পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিশ্বনেতাদেরকে আমরা ধিক্কার জানাই। আমরা দেখতে পেলাম, আমরা চেয়েছিলাম পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের সকল শক্তি দিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়াবে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম মাত্র কিছু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা ফিলিস্তিনের সাথে সলিডারিটি করার জন্য যারা সেখানে গিয়েছে, সলিডারিটি ঘোষণা করার জন্য, আমরা দেখতে পেয়েছি তাদেরকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নাই। আমরা বলতে চাই যে আপনারা ধরনের কার্যক্রম করে ফিলিস্তিনের মানুষদেরকে, ফিলিস্তিনের মানুষের মনোবলকে আপনারা কোনোদিন নষ্ট করতে পারবেন না। ফিলিস্তিনের মানুষদের যে চেতনা দিয়ে জেগে আছে সে চেতনার নাম হলো ঈমান, এবং সে চেতনার সাথে পুরো বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলমানদের সাথে বর্তমানে আমরা দেখতে পেয়েছি পৃথিবীর সকল মানুষ এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে। আমরা দেখেছি ইউরোপ, আমেরিকা সহ পৃথিবীর সকল দেশের মানুষেরা, পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানেরা এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করছে। আমরা বাংলাদেশ থেকে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করছি। সেই সাথে ইহুদি জায়নিস্টদেরকে আমরা হুঁশিয়ার উচ্চারণ করতে চাই, অনতি বিলম্বে এ ধরনের পথ তোমরা পরিহার করো। তাই ঐক্যবদ্ধ মুসলিম যখন জেগে উঠবে তোমরা পালানোর পথ খুঁজে পাবে না। সংগ্রামে উপস্থিতি, আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য, ফিলিস্তিনের পক্ষে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সকল মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি। পৃথিবীর প্রতিটা দেশে আমরা দেখতে পেয়েছি মুসলমানদের সাথে পৃথিবীর সকল মানবতাবাদীরা রাস্তায় নেমে এসেছে। আমরা সবাই তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে বলতে চাই, from the river to the sea, Palestine to the free. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং ছাত্র জনতা, সবাইকে আজকের কর্মসূচিতে সদস্যতা অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ ঠিক আছে।